ҳамдиёрони азиз дуруд ба шумо. гурӯҳи эҷодии телевизиони варзиш ба хотири болида хотири шумо мухлисон бо ҷамъи ҳамкорамон Некрӯзҷон ин гузоришро мустақиман пешкаши шумо мегардонем. хуб, ҷуфт иваз мегардад. акнун меҳроб дӯстиев аз канори сур бар муқобили шерзод набиев ба майдон баромаданд. дар гӯштири ёнон урумид вазни 72 кило аст. аввалин партоб аз ҷониби канори кабуд 4 имтиёз ва ҳолати тушам наздик аст. оҳоҳо, дӯстиев бо ин мушкилӣ хост ки рақибро аз мавқеъ, аммо набиев қодирии худро дар муқобили рақиб гаштаю баргашта нишон медиҳад. ҳоло имтиёз 6 аст. як бори дигар барои партоб ва ин пирӯзӣ аст. 8-0 ба суди шерзод набиеви набард ҷамъбаст гардид. дар рақобатҳои даврӣ дар ин ҷо акнун шерзод набиев дастболш ҷуфти дигарро даъват мекунам. пеш аз оне ки ба набарди ҷуфти навбатӣ равем, ҳоло аз ҷолибтарин партобҳо аз ин рақобат пешкаши шумо мегардад ки дар ин ҷо шерзод рақибро ҳатто баҳри нафас кашидан имкон надод. шарипов бо ҷураев набардро оғоз мекунад. вазни 72 кило. ҷураев аз канори сурх аст ва шарипов бошад. меҳроб, анварҷон ҷураев. оҳоҳо, аввалин 4 имтиёзи ӯ буд ва 2 имтиёзи дигар ҷамъ мешуд. ин пирӯзӣ комил аст ба суди ҷураев. ҳамин тариқ анварҷон ҷураев қадар дар фурсатҳои кӯтоҳ пай дар пай. оҳо, вазнҳои боло ки агар дар ин ҷо коргардон моро фикр мекунам хуб мешунаванд, ба хотире ки вазнҳои боло меравад 130 кило, ҷоизадори бозиҳои осиёӣ, ҷоизадори қаҳрамони осиё, паҳлавони сангинвазн Муроҷон Туйчиев дар ин ҷо ҳузур дорад. ман боварӣ дорам ки Муроҷонро рӯи навор меорад. ҳоло устоди Муроҷон дар ин ҷо навор аст ва Муроҷон Туйчиев паҳлавонест ки аз бозиҳои осиёӣ Гуанчжоу 2010 барои мардуми тоҷик медали биринҷиро овард. ҳамчунин аз қаҳрамони осиё медали биринҷӣ овардааст ва паҳлавони хуштоле ки чанд соли ахир дар амрико буду, ҳоло дар ҳузури мухлисон, дар миёни мухлисон, ҳалқаи мухлисон нишаста ва боварӣ дорам ки ин чеҳра барои тарбия кардани ки бародараш навакак дастболо шуд. аз дидор бале, Муроҷон Туйчиев ҳоло рӯи навор аст. бубинед ин ҷо ки ин паҳлавони хуштолаи кишвар барои Тоҷикистон борҳо медал овардааст. хулқу атвор бисёр инсони накӯ аст ки мо доимо бо ҳамсафар будем, махсусан дар бозиҳои осиёӣ ки мо ҳузур доштем. ба ҳайси хабарнигор Муроҷон Туйчиев дар он ҷо мардуми тоҷик лабханд овард. бо хулқу атвор чун боло қайд кардем, инсону одамгариб дар сатҳи олӣ аст ки ӯро чун ҷуса бузург гардонидааст. ҳоло паҳлавони вазни 130 кило даъват мешавад. ҷураев ҳаминҷон бар муқобили маҳмудов. абубакр барои даври дуюм мубориза мебаранд. шурӯъ мешавад.
اما اون او هنر و او استعدادی که مراد جان تویچیف داشت فکر میکنم در گشتن یونان و رومی با او برابر شدن تا امروز در میدان ما به چشم نمیرسد. بسیار عالی برآمد میکرد. اولین حرکت ها امتیاز برای جورایف. اولین امتیاز هدیه می شود. حالا جورایف برای برآوردن رقیب که آنها از روی جوسه سرعت حرکتشون کمتر است، اما با این جوسه بزرگ نبرد میان دو پهلوان با مشکلی پیش می رود. دو امتیاز دیگر جمع می شود. حساب 3-0 5-0 می شود. یک بار دیگر و یک امتیاز دیگر کافی است که اینجا جورایف غالب شود. بله 9-0 این با حسابی با قول دیگر میگویند خشک. محمودوف مغلوب شد و جورایف بالا رفت. اکنون ما رقابت های دوری را تماشا داریم. حالا پیشکش شما بود دیدار امیرجان جورایف بر مقابل ابوبکر محمودوف که با پرتاب های زیبا امیرجان جورایف دست بالا شد. این پهلوانان سنگین وزن دیگر هستند که در اینجا اسلاموف نوروز جان با سبب حضور نداشتن رقیب دولت جان ازریف او دست بالا شد و همین طریق به دوره های من بعد می روند. اکنون برگشت به پهلوانان جدید. پهلوانان وزن 82 کیلو به میدان برآمدند. دوستان عزیز از روی نبردها این پهلوانان رقابت را آغاز کردند. سعداللهیف از کنار سرخ است مقابل تورایف کشتین میگیرد. تورایف محمد کشتین دارد که اینجا نبردش حالا مساوی است. اینجا رقابت ها در وزن 82 کیلو حالا جفت نوبتی را آورده است و مبارزه میبرند. تورایف با سعداللهیف هیچ امتیازی برای آنها دیده نمیشد.
سیدعلیف، من معذرت میخواهم، سامان سیدعلیف. سامان سیدعلیف کم فعال بود و داور مرکز مجبور شد که او را زمین ببیند و این امکانیت را برای محمد تورایف نشان دادند تا محمد تورایف برای پهلو آوردن رقیب حرکت کند. حالا این کوششی امتیاز آور، 4 امتیاز. آفرین، اگر چقدر که همون بلندی شود و ببینید حالا برای آفرین امتیاز نوبتی آوردن، 4 امتیاز دیگر. این حسابی بلند است که با پررگی برای محمد تورایف هدیه شد. همین طریق تورایف رقمی بالا رفت. این پهلوان از ولایت سوخت است. باز هم همون مکتب تجربه داری استرافشان. این پرتاب ها در فضا با تابش های زیبا از جانب تورایف بود. سیدعلیف شکست خورد، حتی 1 امتیاز هم به دست آوردنش برای مشکلی بود. اکنون جفتی وزن می شود. علیف می براید سهراب بر مقابل اسلاموف. اسلاموف هم پر قوت است. سید اسلام، سهراب، علیف. اینها قسمت های نیم نهایی راه یافتن به قسمت های فینالی. علیف سهراب 2 امتیاز را از آن خود کرد، اما اسلاموف برای جبران کردن این امتیاز ها خیلی خوب حرکت کرد. راه با قسمت فینالی برای تورایف شده است و برای سهراب علیف و اسلام سید اسلام. اسلاموف هنوز نامعین است. ببینید تلاش‌هایی که حالت تاشه، باید زمین نگاه داره رقیب را. توش میگم بله، این پیروزی است برای سهراب علیف. آفرین، علیف کارش بر اعلا و زیبنده بود. قدر حرکت هایی که اسلاموف داشت اما برباد رفت. سهراب علیف در قسمت فینال با تورایف برای به دست آوردن نشان طلا مبارزه میبرند. پهلوانان 97 کیلو به میدان میبرند. در قسمت های نیمه نهایی قرار دارد. میرزا امین سفرов و علیشیر باباخانوف.
باباخانوف، علیشر از کنار سرخ است و در مقابل او باشد مرزا امین سفرف است از کنار کبوت گوشتین دارد. قد و قامتی سفرف مرزا امین نسبت به رقیب بلندتر است و امتیاز 4 تای اول برای است. حالت توشه این حالت ها کمی در کم با وقوع می پیوندد و خیلی عالی هستند. امانت توشه مرزا امین سفرف با قسمت فینالی رفت. اکنون جفت دویمی قسمت نیم نهایی با میدان میبرد. همین حالت توش است. با قول دیگر که داور مرکز باید زمین کوبد. زمین کوفتن داور مرکز معنای غالبیت صفر را دارد برای نفری که توش قبیده است. اکنون این جفت دویم است در وزن 97 کیلو برای برآمدن و قسمت فینالی. اینجا قهرمان تویچیف از کنار سرخ بر مقابل رقیبش فایزیف. شرف جان تویچیف برادر پهلوان محبوب کشور ما مراد جان تویچیف است. از سلاله تویچیف ها این دو پهلوانی که برای با قسمت فینالی برآمدند میان همدیگر مبارزه را آغاز کردند. تویچیف چو برادر پهلویش است نیرو گرفته است. از کنار سرخ آنارش فرق کننده است. 97 کیلو گوشت میگیره. رقیب هم عالی است. دو امتیاز اول برای فایزیف. شرف جان عدیه می شود. حالا تویچیف برای انتقام دو امتیاز رقیب حرکت میکند ولی تو هنوز قدرتش نرسیده است. اینجا حالا امتیاز نوبتی برای شرف جان فایزیف. برای تویچیف چی شده باشد؟ حالا تویچیف نه قدرتی پیشتر است. او هنره که
عارف نشان میدهد. حالا برای انتقاد از امتیازهای رقیب فقط یک خال برای توچیف هدیه شد و فیضیف باشد با 4 امتیاز به پیش می رود. جو تلاشو برای به دست آوردن امتیاز هنوز هم ادامه دارد. لحظه توقف می شود میان پهلوانان وزن 97 کیلو و بازگشت شرفجان فیضیف مقابل قهرمان تویچیف برای راحت به قسمت فینالی. اکنون دیدار در راند دوم ادامه می‌یابد میان تویچیف و فیضیف. حالا فیضیف کمر رقیب را مستحکم داشت و 4 امتیاز نوبتی را به دست آورد. تویچیف رو به باخت دارد. او خود نمیداند که روش کار چگونه است و رو به باخت است. خود از کمفالی خود در حیرت است. 8-1 احتمال است که با امتیازهای نوبتی تویچیف رو به شکست دارد. اما هنوز هم تسلیم نمیشه تویچیف. او برای به دست آوردن امتیازهای خوب حرکت میکند ولی افسوس که باخت. حالا چالش هوا داده است در اینجا مربی تویچیف و فکر میکنم این بیهوده است چون که تویچیف علاکه ببینید امتیاز رو برقی میدهد. در حالت تکرار هم این رو چون میبینیم. شرفجان فیضیف و همین طریق فیضیف شرفجان با مرزا امین سفرов بهر به دست آوردن مدال طلا در قسمت فینالی دیدار انجام میدهند.
دوستان عزیز همگی شما رو با تماشای نیروسنجی های وزنی تا 72 کیلو در دایره چمپیونات تاجیکستان اوید با گوشتین طرزی آزاد و یونانی ریمی و این نوبت از گوشتین یونانی ریمی ما میگوییم. ببینید اینجا روزیماتوف علیشر مقابل ورزشگر دیگر اسکندرов سلطانبек نیروسنجی رو برپا میکنند. روزیماتوف تریکوی سرخ و اسکندرов با تریکوی کبود. اکنون از عقب موقع میگیرد و باز دو خال دیگر رو با یک تابش زیبا و باز کوشش دیگر برای دو خال دیگر به دست آوردن. به همین ترتیب میبینیم که با غلبه نزدیک شد و شهد پیروزی میچشد و به فینال رو خط مییابد. خب دوستان عزیز، پولوفینال نوبتی و یا نیم فینال در وزن تا 72 کیلو جریان میگیرد. اینجا جفتی جورایف انورجون مقابل نبیوف شیروز رقابتشون آغاز می شود. ببینید که بسیار در تلاش هستند و برای به دست آوردن روخت فینال مبارزه استوار نشان میدهند. هر دو برای اکنون این یک خال برای از میدان بیرون کردن با جورایف گذاشته می شود و هر دو گفتیم تلاش بر رسیدن به مرحله فینالی میکنند. یادآور میشویم که این مسابقه انیخترشین چمپیونات تاجیکستان است و امروز در روز دوم نیروسنجی های گوشتین یونانی ریمی جریان دارند که بعد از چند فرصت ما رقابت های فینالی رو انتظار هستیم و بسیار با یک تنتنه و شکوه و شهامت خاصه برپا خواهد شد. کار از حالت پارتری ادامه می‌یابد و جورایف انور اینجا یک کوشش خوب و دیگر باره دو کوشش او را به خالگذاری عدد 6 آورد و ببینید که اگر پرتاف شود او پیروز شد و به فینال راه خط گرفت. احسن و آفرین به هنر انورجون جورایف. اکنون با روزیماتوف در فینال وا میخورند. دوستان عزیز، لحظه های تکرار رو
ҳамкорони мо ба шумо таъмин мекунанд ва бибинед ки ана ҳамон лаҳзае ки ҷураевро муваффақ гардонид. олӣ аст. воқеан ана ин гуна рақобатҳо ангеза мебахшанду тамоми толорро як қувваи таҳаррукдиҳанда мебахшанд. хуб, таваҷҷӯҳ мекунем ба нерӯсанҷии дигар ва боз ин ҷо ғалаба ба Зарипов Азизҷон бахшида шуд бинобар латбардории рақиб ва дар марҳилаи тасаллубахш ӯ ҳамин тавр мустақиман роҳ ёфт барои нерӯсанҷӣ ва дастовардани медали биринҷӣ. дӯстони азиз, ихлосмандони гӯштину гӯштингирӣ, нерӯсанҷӣ дар вазни то 55 кило марҳилаи тасаллубахш ҷараён мегирад. акнун инҷо Фаррух Сироҷзода бо намин яктаки кабуд рақибро интизор аст. дар баробари ӯ Сарвар Мамуров ба майдон даъват гардидааст дар марҳилаи тасаллубахш. ҳоло рақиб дар майдон буд ва бо сабаби номаълум майдонро тарк кард ва дигарбора ӯро мебинем. акнун нерӯсанҷӣ оғоз мешавад. ғолиби ин ҷуфт барои ба даст овардани нишони биринҷӣ сабқатронӣ хоҳад кард. Сарвар Мамуров, варзишгари дастаи вилояти Суғд бо трикои сурх ва муқобили ӯ бо яктаки кабуд Фаррух Сироҷзода ки дастаи шаҳри Душанберо намоянда аст. хуб, як баҳогузорӣ ба ҷониби Сарвар, ин ҳам барои аз хат баровардани рақиб ва дигарбора боз кӯшиш мекунад аксуламали Сироҷзода, вале бемуваффақият. баръакс дар баробари ҳамлааш ду холи дигар ба рақиб эмин донист, вале инҷо холгузорӣ дигарбора гирифта шуд. хуб, ду баҳо аз ҷониби доварон барои пушт гузаштани Мамуров ва мушоҳида мекунем ки бисёр ҳам Сарвар кӯшиш мекунад ки аз ин мусобиқа сазовори нишоне бигардад. хуб, кӯшишҳо зиёд аст аз ҷониби Сарвар, вале бибинем то куҷо муваффақ мегардад. дар баробари ӯ рақиб низ акнун хол мегирад ва 4-3 пешсаф акнун дар ин нерӯсанҷӣ Сироҷзода мегардад. Фаррух як огоҳӣ барои Мамуров. хуб, варзишгарон боз ҳам инҷо кӯшиш барои пешсаф гаштанро мекунанд.
шиддату алангае ки доштанд як лаҳзае таваққуф шуд ва боз ҳам як ҳамла аз ҷониби Сарвар ва муваффақият ба тартиби ду хол ба ҷонибаш навишта гардид. боз ҳам кӯшишу талош барои раҳи қаҳрамонӣ ва аниқтараш барои роҳ ба сӯи гирифтани нишони биринҷӣ ҷараён мегирад аз ҷониби ҳар ду варзишгар. Сарвар маротибаи дуюм аст ки аз пой қариб ки аз пой гӯем ки усул анҷом додане мешавад, вале дар гӯштини юнони римӣ ин кор умуман мумкин нест. бо бартари як хол Сарвар майдонро тарк мекунад ва ҳар ду варзишгарон чанд сония аниқтараш ҳудуди 1 дақиқа барои нафаси тоза гирифтан мераванд ва инҷо мо аз лаҳзаҳои такрорӣ дидан мекунем. хуб, идомаи нерӯсанҷӣ ҷараён мегирад ва акнун варзишгарон ба ҳам меоянд. кӯшишҳо боз ҳам аз ҷониби Сарвар Мамуров, вале инҷо бибинед ки Сироҷзода низ ҷараён мегирад. Фаррух акнун пешсаф аст ва се холи дигар агар ба нафъи ӯ раво дида шавад, пас ӯ метавонад ки қабл аз муҳлат ба даври дигар, яъне барои ба даст овардани нишони биринҷӣ роҳ бигирад. ҳоло акнун Мамуров боз як холи дигарро гирифт ва хуб аст ки дар ҳар як лаҳза талоши пешсафӣ мекунанд варзишгарон ва боз ҳам бибинед ду холи дигар аз пушт бисёр олӣ гузариш мекунад ва ду ё се холи дигар инҷо барои ду холи дигар барои Сарвар лозим аст ва ҳамин партов тақдири нерӯсанҷиро ҳаллу фасл мекунад. кор ба ҳамин ҷамбаст мешавад. ҳарчанде Сарвар бисёр кӯшиш мекард, лекин Фаррух Сироҷзода барои медали биринҷӣ мубориза мебарад.
дӯстони азиз, вохӯриҳои тасаллубахш дар ҳар вазн ҷараён мегиранд. Акнун вазни то 63 кило ду нерӯсанҷии репчейҷ ва ё тасаллубахшро анҷом медиҳад ва баъдан боз ба ҳамин тартиб ин гуна вохӯриҳо дар вазнҳои дигар ҳам барпо мешаванд. Ва чанде баъд мо албатта нерӯсанҷиҳо барои ба даст овардани нишони биринҷӣ ва ба ҳамин тартиб боз финалҳоро низ дар набардҳои шом интизор ҳастем. Ин ҷуфт яке аз дастаи хатлонду бо исми Фирӯзҷон Шарифов ки яктаки кабуд дораду дар раҳи қаҳрамонӣ инҷо муваффақ мешавад ва рақиби худро аз дастаи душанбе Шамсиддин Абдувоҳидовро ноком мегардонад. дӯстони азиз, вазни то 77 кило инҷо оғоз мешавад. Ин ҳам марҳилаи тасаллубахш ва имконият барои мубориза дар раҳи медали биринҷӣ аст миёни Абдурашид Раҷабӣ аз дастаи хатлон ки бо яктаки кабуд ва Уроқов бо яктаки сурх, Муслиҳиддин аз шаҳри Душанбе. фишороварӣ ва бибинед ки ба якдигар печ мехӯранд ва барои мубориза ҳарду устуворан муҳориба мекунанд. хуб, як кӯшиш аз ҷониби Абдурашид, вале Уроқов метавонад ду хол бигирад. Ҳамин тавр ҳам шуд, ду хол баҳогузорӣ мешавад ба нафъи Муслиҳиддин. Як тобиши муваффақ натиҷаро ба 4 мебарад ва бибинед ки рақибро дар зери фишори худ қарор додааст. Ба ҳамин тартиб кор аз ҳолати ист идома меёбад. хуб дӯстон, акнун боз ҳам ба ҳамоии ин ду паҳлавон, ин ду мубориз идома меёбад ва бибинем ки Уроқов аз шонси дошта, аз имконияти доштааш бо манфиат истифода карда метавонад ё ин ки Абдурашидро роҳ медиҳад. ва акнун инҷо боз ду холи дигарро ба нафъи Уроқов. Муслиҳиддин ду бартарии дигар агар ки нишон бидиҳад, пирӯзии софро ба исми худ навишта мекунад.
баъд ин нерӯсанҷӣ акнун вазни то 55 кило нерӯсанҷӣ барои медали биринҷӣ барпо мешавад. Лаҳза ба лаҳза, нафас ба нафас ба финал мо наздик мешавем, дӯстони азиз. Финал бисёр ҷолиб, бисёр шадид ва бисёр диданӣ хоҳад гузашт. Албатта ки моро ҳамроҳ бошед. Чанд лаҳзаи дигар боқӣ мондааст. Ба ҳамин тартиб Муслиҳиддин Уроқов барои гирифтани ҷои сеюм роҳро ҳамвор мекунад. دوستانی عزیز توجه میکنیم با میدان وزن تا 55 کیلو این جفت برای موقع گرفتن در سفره ظفر انیخترش در جای سیوم و به دست آوردن مدال برنجی مبارزه میبرند. نعیم خان نسیمов با یک تک کبود مقابل امینجان قهارов. یکی از ولایت سوخت نعیم خان و دیگر امینجان از شهر دوشنبه. چون گفتیم برای نشانی برنجی رقابت میکنند. بسیار جالب و دو خال با نفع نعیم خان بخشیده می شود. دو خال دیگر حق و حلال. باز کوشش دیگر برای گرفتن همین مقدار بهاگذاری موفق نمی شود متاسفانه و کار از حالت ایست ادامه می یابد. چون که میشنوید واقعا چورابینی مسابقه در یک فضای تنتنوی ادامه می‌یابد و بسیار جالب و نشانی اول برنجی در وزن تا 55 کیلو نسیمов نعیم خان با گردن می‌آویزد.
дӯстони азиз, бартараф шуд лаҳзаи қаблӣ ва акнун варзишгарон ба майдон ҳозир шуданд. Фаррух Сироҷзода муқобили Сарвар Маъмуров дар майдон баҳри ба даст овардани нишони биринҷӣ талош меварзанд. хуб, инҷо як аксуламал аз ҷониби Фаррух ва духол ба нафъи ӯ навишта гардид. Маъмуров Сарвар гарчанде каме дертар ба майдон ҳозир шуд, вале инҷо талоши ба даст овардани нишонро мекунад. хуб, боз ҳам аз майдон берун шуд ва Фирӯз ду холи дигарро ба мазарат Фаррух ду холи дигарро ба нафъи худ собит месозад. нерӯсанҷӣ 4-0 ба нафъи Фаррух ҷараён дорад. хуб, дӯстони азиз, ин кӯшишҳо барои ба даст овардани нишон аст ва албатта ки ин лаҳза барои ҳарду варзишгар ҳассос арзёбӣ мешавад. лаҳзаи партерӣ ва кор ба интиҳо ёфт. кор интиҳо ёфту Маъмуров аз гирифтани медал бенасиб монд. Сироҷзода Фаррух нишони дигари вазни то 55 килоро ба исми худ сабт намуд. медали биринҷӣ муборак бошад. хуб, дӯстони азиз, барои ба даст овардани нишони биринҷии дигар дар вазни айниқтараш аввал дар вазни то 77 кило миёни Низом Назарзода ва нафари дигар Арифов Аваз оғоз меёбад ва акнун 4 хол ба Назарзода метавонад ки корро дар ҳамин лаҳза анҷом бибахшад. натавонист ки ҳамлаи худро то ба охир бубарад. хуб, акнун Аваз ҳоло бо 4 хол ақибнишинӣ мекунад, вале вақт нав оғоз гардид. агар ки муқовимат нишон бидиҳад, метавонад ки корро ранги дигар бибахшад. вагарна Низом Назарзода ҳоло барои нишони биринҷӣ гирифтан
пешсаф аст гуфтанӣ будем ва акнун на ҳисоб баробар мешавад ва боз Назарзода пешсафиро бо як хол ба канори худ мегирад. лаҳзаи ист ва кор аз ҳолати стойка ба қавле идома меёбад. خب اکنون نشان میگیرد اینجا نظرزاده و اوریفوف جو در نشان رقیب دقت میاندازد تا اینکه فاصله کنده نگردد و رقیب انجام اصول خود ننماید. خب فشار از جانبی ورزشکاری کبودپوش نظام، لیکن برای یک خول تا به آخر مبارزه را ادامه نیافت. بسیار پرتافت خوب را ما اینجا از جانب اوریفوف مشاهده کردیم و البته در لحظه تکرار بعدتر ما خواهیم دید. اکنون دوستانی عزیز راوند اول و یا قسمی اولینی رسانجی به پایان آمد. ورزشکاران کمی نفس خود را راست میکنند و مشورت ثانیه سنج ها را میگیرند. خب اکنون دوستانی عزیز راوند دوم آغاز می شود. نیروسنجی که حالا نوروشن است به قوله یک خولی پیشصفی نظام مالا معنای انتهای کار را نداره. میبینیم که باز هم میبینیم که اون نیز با گفته های ما راضی بشود و باز تلاش برای به دست آوردن امکانیت های دیگر را میکند. خب بسیار در راوند دوم رقابت وزنین به نظر می رسد. گرچند وزن هم گویم که سبک نیست و چقدر که وزن بالا برود همین قدر جریان رقابت ها و قول سستر هم می شود. کار از لحظه پارتری ادامه می‌یابد. اکنون در حمله اوریفوف از عقب تلاش می‌ورزد. بسیار نزدیک بود برای به دست آوردن امتیاز ولی حالا هم نزدیک است. از این طرف از اون طرف و نهایت این چی است؟ یک خول. کار دو رنگ است دوستانی عزیز 5 بر 5. ولی ببینید که دو خول دیگر برای پرتافت ارزیابی گردید. تفاوت
дигар мешавад. Акнун Орифов пешсаф аст. اکنون از گردن میگیرد این خطرناک خواهد بود ولی باید که اینجا از لحاظ ندرست عمل کردن کار دگرگونه از حالت ایست ادامه می‌یابد. بسیار موقع گرفتن در این حالت. هر دو نشان گرفته است ولی اوریفوف خوبتر می‌دارد اینجا. برای پرتافت کردن راستی اوریفوف اینجا فاصله گیری برای انجام ندادن کار رقیب روی دست گرفته است و با قول به همین ترتیب وقت رو نیز میخواست با زیر نظارت خود بگیرد. خوب اکنون دوستان عزیز اوریفوف عوض جای سیوم وزن تا 77 رو به دست آورد. این نوبت برای به دست آوردن نشان برنجی دیگر در وزن تا 77 کیلو مصلح‌الدین اوراقوف با علیجان ستارزاده به هم میآیند. خب اکنون توجه میکنیم که مدال برنجی وزن تا 77 کیلو این نوبت به دست کی می آید؟ علی جون و مصلح‌الدین هر دو نماینده دسته شهر دوشنبه هستند.
ду хол ба нафъи Уроқов. гарчанде инҷо бояд ду хол арзёбӣ мегардид, чун аз зовияи мо довари кунҷӣ ду холро бардошт, вале довари марказӣ ҳукми як имтиёзро баровард. хуб, акнун ин ҳамла аз ҷониби Сатторзода ба кор нарафт. бисёр лаҳзаи серист ба қавле. зиёда аз як дақиқа намин ҷараёни рақобат сусттар ба назар мерасад. лаҳзаи партерӣ барпо мешавад инҷо дар ҳамла Уроқов. ва бибинем ки Сатторзода то куҷо муқовимат нишон медиҳад дар ин лаҳза, вале ду хол ба нафъи Муслиҳиддин ва идомаи ин ҳамла боз ҳам Муслиҳиддин талоши дигар барои партофти навбатиро мекунад. намедонам барои чи Сатторзода маротибаи сеюм аст ки ҳамла мекунад ва то ба охир намеравад. нақшаш чӣ гуна аст маълум нест. боз ҳам ба ҳамоӣ, гарчанде довар чандин бор аст ки мегӯяд боз ҳам серҳаракаттар буд. як фишор, як кашиш аз ҷониби Муслиҳиддин. Муслиҳиддин Уроқов қаҳрамони Тоҷикистон аз куштини римӣ гаштааст ва унвони устоди варзиши ҷумҳуриро ба даст овардааст. вале Алиҷон низ унвон дорад, номзад ба устоди варзиш. ба ҳамин тартиб Муслиҳиддин нишони биринҷиро ба даст овард. дӯстони азиз, мазарат инҷо раунди дуюм барпо мешавад. каме барвақттар мо Уроқовро табрик кардем ва бибинем ки ин нерӯсанҷӣ дар нимаи дуюми рақобат шадидтар мешавад. хуб, акнун ба ҳамоӣ ва боз ҳам талошҳо аз ҳарду ҷониб, фишорҳо ҳам инҷо баръало эҳсос мешаванд. хуб, мебинем ки акнун Муслиҳиддин аз таки дастон хуб дошта гирифтааст ва партофти паҳлӯро инҷо ба кор бурданӣ буд, вале боз як холи дигар ба ду холи дигар ба Уроқов навишта мегардад барои рақибро ба пушт афтонидан. ду холи дигар лозим аст барое ки мо Муслиҳиддинро бори дигар табрик кунем барои нишонӣ ба даст овардааш.
вале Алиҷон инҷо сар ба таслим намедиҳад ва беҳтарин муҳорибаро нишон доданд. Акнун Муслиҳиддин Уроқов билохира нишони биринҷиро ҳаққу ҳалоли худ донист ва ба ҳамин тартиб ҳар ду ҷои сеюми вазни то 77, яке Орифов аваз, дигаре Муслиҳиддин Уроқов муайян гардид. вазни дигарро интизор мешавем ва андак-андак ба финал наздик мешавем. Дӯстони азиз, инҷо наворҳои такрориро аз ҷониби ҳамкорони мо Фирӯз Бахтибеков ва Зиёиддин Сафаров мушоҳида мекунем. Бобохонов Алишер низ инҷо хуб интизор мешавем ки Обиҷон Воситов ба майдон меояд. ҳозир мешавад Воситов ва нерӯсанҷӣ барои ба даст овардани нишони биринҷӣ вазни то 97 кило миёни Воситов ва Бобохонов барпо мешаванд. хуб, ҳама омода аст, оғоз мекунем. хуб, акнун ба ҳамоӣ инҷо фишорҳо ва кӯшишҳо аз ҳар ду ҷониб роҳкушоӣ ҳамоно ба даст намеояд ба яке аз варзишгарон. ҳар ду дар талош ва дар таваҷҷӯҳ ҳастанд, чун аз пой ҳамла кардан мумкин нест ба мисли тарзи озод. инҷо бисёр душвортар аст партофте кардан. ба ҳар сурат мо имрӯз бисёр аз ҳамон усулу партофтҳои зебоеро мушоҳида кардем ва воқеан ҳар якон лаҳза боз ҳам ин чорабиниро тантанаи дигар мебахшид. на, инҷо лаҳзаи хуб буд, вале фикр кунам ҳамагӣ як хол арзёбӣ мешавад. ба Бобохонов Юрий Табиб лозим мешавад ва ин ягон ҷароҳати ҷиддие нахоҳад буд. ана ҳамин лаҳзае ки бо сар фуруд омад, фикр кунам бинияш ба дасташ бархӯрд ва ба ҳамин тартиб каме нороҳаткунанда буд барояш.
خب دوستان عزیز ادامه می‌یابد نیروسنجی وزن تا 97. ببینید که اینجا وسیف اوبیدجون وسیتوف انیخترش در حمله قرار دارد و بعد از گرفتن پشت باز دو خل دیگر رو به خود بخشید، یعنی که 3-0 می شود و باز دو خل گرفته شد. با کدام سبب؟ خب باز هم می‌بینیم که 3-0 جریان میگیرد. 4 خل با ورزشگری نماینده دسته ولایت ختلون اینجا دوور ارزیابی میکند، ولی یک لحظه مشورت دیگر دوباره. خب اکنون هم لحظه تکرار رو خواهش میکنیم دیگر باره دیده شود و این 4 خلی که دوبار ارزیابی کردنی است تا کجا درست است. پرتافتی اخیر توجه میکنیم. خب این پرتافت این لحظه دیگر است و لحظه دیگر رو ما شایده میکنیم. البته در نیمه گویم کنجی سرخ پرتافته بود که دوبار ارزیابی کردنی است، ولی ستاد دوباران مصلحت میدهند که باید نوار از نو دیده شود. انا همین لحظه رو در نظر داریم. خب فکر کنم نبود. خوب ولی اینجا دو خل برای پرتافت کردن گذاشته شد. تفاوت کمتر می شود، ولی عکس‌العملی بسیار خوب و 4 خل با نفع ورزشگر کنجی کبود علیشیر باباخونوف 6-3. باز با اوبیجون یوری طبیب لازم اومد. واقعا یک عکس‌العمل خوب اینجا به نظر رسید. خب به همین ترتیب با پیروزی و لحظه تکنیکی که یعنی پیروزی تکنیکی ارزیابی میگردد و نفع علیشیر باباخونوف ارزیابی گردید. خب دوستان عزیز، نشانی دیگری برنجی اینجا در میان گذاشته شده است و
Қаҳрамон Туйчиев бо яктаки кабуд устоди варзиши ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба куштини юнонӣ Римӣ аз дастаи вилояти Суғд ва Азизҷон Зарипов ӯ низ устоди варзиши ҷумҳурии Тоҷикистон аст аз дастаи шаҳри Душанбе. хуб акнун инҷо як бисёр ҳам ҷолиб мешавад кӯшиш ҳаст вале ниҳоӣ чӣ мешавад на ҳеҷ варзишгар сар ба таслим навард ва як хол ҳамагӣ барои аз хатти марказӣ берун кардани рақиб ба Туйчиев бахшида мешавад. боз як кӯшиши дигар аз ҳамон лаҳзае ки навакак барпо шуд вале инҷо хубтар дурахшиш ёфт ин амал. 4-1 Зарипов пешсаф мегардад. бисёртар гӯем ки аз ана ҳамин лаҳза варзишгарон ба ҳамла оғоз мекунанд. бибинед ки инҷо боз як шиддати дигар аз ҷониби Қаҳрамон Туйчиев воқеан инҷо шедевр нишон медиҳад. акнун тафовут бо як хол боз ба нафъи Туйчиев аст, яъне ки бартарӣ. идома медиҳад ана ҳамин ҳамлаи худро ва ба ҳамин тарз хуб акнун боз як лаҳзаи дигар вале ҳеҷ инҷо лаҳзаи холгузорӣ нест. хуб акнун дӯстони азиз бибинем ки инҷо ҳолати баҳсбарангез аст ва ҳамон ду холе ки барои аз пушт омадан намедонам мавриди машварат ва мавриди баҳс қарор гирифтааст. шояд лаҳзаи такрориро инҷо дигарбора мо бубинем. хуб дӯстони азиз идома меёбад. лаҳзаи баҳсбарангез бартараф шуд ва боз ҳам мебинем ки инҷо муқовимат бештар мешавад ва боз ҳамон ҳолате ки партофти зебо дошт бибинем ки нашуд ва аксуламали Қаҳрамон боз ду холи дигарро барояш таъмин месозад. хуб аз ҳолати ист нерӯсанҷӣ давом меёбад. вақти асосии нимаи аввал ба анҷом расид.
хуб варзишгарон ба маркази майдон хонда мешаванд ва идомаи нерӯсанҷӣ мутмаъинем ки боз ҳам шиддаттар ва диданитар барпо мешавад. боз лаҳзаи қад ба қад ва бубинед ки Туйчиев дар ҳамин лаҳзаҳо бартарӣ нишон медиҳад ва бо фишори худ мартибаи дуюм аст ки рақибро пушт мебарад. хуб инҷо боз ҳам аз ҳамин лаҳзаи қад ба қад ба қавле бештар муваффақият ба даст меорам. як баромад ва як хол ба рақиб 10-4. кадоме аз варзишгарон пирӯз мешавад, бовар кунед медал ҳаққу ҳалолаш аст, чун бисёр як нерӯсанҷӣ диданӣ ва бисёр баҳс барангез ҳам буд. боз Туйчиев боз лаҳзаи дигар ба пушт мебарад рақибро ва ду холи дигар ба Туйчиев қаҳрамон дар ин нерӯсанҷӣ қаҳрамон мешавад. дӯстони азиз, баъд аз фурсати камтарин нерӯсанҷиҳои финалиро ба маърази шумо мегузорем. албатта бо мо бимонед ва як рақобати дигар боқӣ мондааст дар Ингилем барои оғоз бахшидан ба нерӯсанҷиҳои финалӣ. дӯстони азиз, ба танаффус меравем ва баъд аз чанд лаҳза нерӯсанҷиҳои финалӣ барпо мешаванд ки ҳамкорони мо шуморо аз ҷараёни он бархурдор мекунанд. بار دیگر درود میگویم با همه شما دوستان عزیز، مخلصان و هواداران شبکه ورزش. همکنون بعد از رقابت طولانی که امروز پهلوانان در رشته گوشتین یونانی ریوی داشتند به نقطه نهایی نزدیک می شود دوستان عزیز. خب ما با آهستگی به مرحله نهایی مسابقات رسیدیم که نخست شده پهلوانان وزن 55 کیلوگرم برای عنوان قهرمانی در تاجیکستان مبارزه میبرند و این هم نماینده شهر دوشنبه مهدی براتوف و نماینده دیگری پایتخت جمهوری تاجیکستان سهراب علیموف هستند که بعد از چند لحظه رقابت هم آغاز می شود. خوب همینطور دوستان عزیز
مهدی براتوف ورزشگری سرخپوش است و با لباسهای کبود سهراب علیموف رقابت را شروع میکنند برای به دست آوردن نشان طلای چمپیونات تاجیکستان و رقابت هم با سرعت بلند شروع میگردد. در اولین رسید شاه 4 امتیاز را مال خود میکند علیموف و با 4 امتیاز دیگر پیش از مهلت و اینجا 12-0 پیروزی به دست می‌آورد سهراب علیموف. بسیار هم رقابت را تیز و تند شروع کرد پهلوانی کبود پوش و با آسانی توانست که اینجا امتیاز بگیرد، ولی مربی براتوف اینجا چالش یا همون اظهار ناراضگی خود را بیان میکند و متوجه میشویم که این لحظه بحثناک کجایش نافهما بود برای مربیان براتوف. اینجا پرتاف در حقیقت بود و یک چرخش خوبی دیگر که 4 امتیازه بود. این حالت هم همین پهلوانی که در اکرانهای ما و شما است مهدی براتوف جایزه‌دار مسابقات بین المللی نامزد به استاد ورزش جمهوری تاجیکستان است و قهرمان تاجیکستان هم چمپیون تاجیکستان هم بین نورسان البته در سالهای قبلی بود و امروز اکنون میان بزرگسالان به عنوان قهرمانی میرسد. سهراب علیموف اینجا پیروزی را به دست می‌آورد و چمپیون جمهوری تاجیکستان در وزن 55 کیلوگرم می‌گردد. با آسانی واقعا هم اینجا سهراب توانست که پیروزی را مال خود کند. خوب، رقابت اول را مشاهده کردیم که بدون مشکلی در وزن 55 کیلوگرم اینجا سهراب علیموف موفق شد و اکنون بعد از چند لحظه در وزن 60 کیلوگرم رقابت ها هم آغاز می گردد. خوب، اکنون هواداران و دوستداران گوشتنی یونانی ریمی ما توجه میکنیم به رقابت وزنی تا 60 کیلوگرم با لباسهای کبود نماینده ولایت سوخت چمپیون فعلی تاجیکستان در سال 2023 شیرالجان ابراهیموف به میدان وارد می شود با لباسهای کبود. بعد از چند لحظه نماینده شهر دوشنبه شاروخ محکموف با لباسهای کبود در اکرانهای ما و شما سبز انیخترش با لباسهای سبز شاروخ محکموف نماینده شهر دوشنبه برای عنوان چمپیونی در سال 2024 مبارزه میبرد. هر دو هم
قبلا هم در چمپیونات تاجیکستان نشانهای طلا را به دست آورده بودند. میان جوانان و نورسان هم موفق هستند، اما این نوبت برای نشان طلا مبارزه میبرند. و همینطور سبحان عبدالکریموف داور مرکز پهلوانان را از نظر میگذراند و میفهماند که چی باید کرد، قاعده ها را رعایت باید کرد و همینطور رقابت شروع میشود. همینطور دوستان عزیز شاهرخ محکموف با لباس‌های سبز است و حریفش با لباس‌های سرخ و سیاه نیروسنجی میکند. نماینده ولایت سوخت شیرزاد جان ابراهیموف. متوجه میشویم به حرکت‌های هر دو. البته ثانیه‌های اول فعالی همه وقت دیده میشود. حرکت ابراهیموف فعالتر است و داور اشاره میکند که محض باید نماینده ولایت سوخت، آنهایی که با لباس‌های سرخ هنرنمایی دارد، سرخ و سیاه، باید فعالتر گردد. و اینجا بالاخره صاحب دو امتیاز هم می شود. شیراز جان ابراهیموف نماینده ولایت سوخت. برای پهلوان شهر دوشنبه شاهرخ محکموف هم البته اینجا ضرور است که بیشتر فعال باشد، چون دو امتیاز خفا میماند از حریف. دوستان عزیز اگر ما توجه کنیم به رقابت‌های امروزی ورزشکاران در رشته گوشتین یونانو ریمی، واقعا هم دیدنی بود، واقعا هم خوشحال کننده بود. اگر همین گونه مهارت والای خود را در مسابقه های بیرونه هم نشان دهد، ما که موفق میشویم. پرتافت دو امتیاز به محکموف، دو امتیاز و باز چرخشی دو امتیازهای دیگر 4-2 می شود. اکنون شاهرخ محکموف فعالی خود را نشان داد در این دقیقه ها. 4-2 شماره امتیازها. حالا وقت خیلی زیاد است، وقت خیلی زیاد است، اما تفاوت امتیازها تنها می توانند که در اینجا با جریان رقابت تاثیر گذارند. اکنون از پایان می‌دارد ورزشکار سبزپوش محکموف، ولی از میان موقعیت خوب است اکنون برای نماینده ولایت سوخت و یک حرکت هم داشت که با امتیاز و بعداً دو امتیاز به خاطر حرکتی که آخر بود از جانب ابراهیموف. 4-4 میشه. یک چرخش دو امتیازه دیگر. واقعا هم اینجا رقابت در وزن 60 کیلوگرم با طور دیدنی جریان میگیرد. نوبت به نوبت کسب امتیاز، نوبت به نوبت فعالی، این هم البته برای عنوان چمپیونی است. همین روز واقعا بار دیگر احساس گردید که محبت مردم به نمودهای گوشتین چگونه زیاد است. از صبح تا همین وقت همه قریب نشست جایهای تالار پر از مخلصان هستند و امروز ورزشکاران را دستگیری کردند و از همه زیاد ما امروز هیجان و همان صدای بلند و توصیه های مربیان را مشاهده کردیم. و اکنون وقتی تنفس 3 ثانیه برای هر دو ورزشکار و این هم یک امکان خوبی هم هست تا از مربیان توصیه بگیرند. همین گناهی که مربی ابراهیموف به او توصیه میدهد و ما باشیم میرویم به تماشای دورهای تکراری که از امتیاز گرفتنهای هر دو پهلوان برای ما و شما نشان داده میشد. اگر همین حالت به پشت میافتید حریف، محکموف میتوانست 4 امتیاز بگیرد.
خوب برمیگردن پهلوانان بعد از همون دقیقه که استراحت بود، ثانیه هایی که استراحت بود و رقابت بار دیگر ادامه میکند. امروز ما قبلا هم اشاره کرده بودیم که بیشتر وزن ها تنها نمایندگان شهر دوشنبه و ولایت سوخت با هم نیروسنجی میکنند. این هم از مکتب مستحکم داشتن این رشته در این دو منطقه و حساب می رود. خب با جریان رقابت توجه میکنیم چون خیلی خوب میدونن آن نفرانی که گشتینی یونان و ریمی رو تماشا میکنن از پا داشتن ممکن نیست، تنها با قوای دستان از میان بالا باید ورزشکاران تلاش کنند. از همین خاطر برای آنها کمی مشکل است و اکنون اینجا اشاره می شود که آگاهی با ابراهیموف اکنون یک امتیاز با محکموف داده می شود. او ابراهیموف باید همین حالتی که به میان می آید با خوبی استفاده کند. اگر حریف را از جای چرخش دید، تاب دید، امتیاز گیرد، پس او حتما که پیش صف است، وگرنه یک امتیاز به حریف خواهند داد. و توانست 4 امتیاز، 11-6. باز 2 امتیاز دیگر 13 می شود و تمام. 15-6 پیروزی بر جانب شهرزاد جان ابراهیموف نماینده ولایت سوخت و او چمپیون جمهوری تاجیکستان در وزن 60 کیلوگرم در سال 2024 می گردد. اکنون وزن 60 کیلوگرم قهرمان خود را پیدا کرد. بسیار خوب درخشید در ثانیه های آخر شهرزاد جان ابراهیموف نماینده ولایت سوخت. بعد از چند لحظه مراسم جایزه سپاری به غالبان وزن 55 کیلوگرم شروع می شود. و همکنون دوستان عزیز
شما را دعوت میکنیم با مراسم تقدیم جایزه ها با بهترین های وزن 55 کیلوگرم. نعیم خان نسیموف نماینده ولایت سوخت مقام سیوم با همراهی نظر محمد رحمان بیکوف از دسته شهر دوشنبه هر دو مقام سیوم را اشغال کردند. از مهدی براتوف مقام دوم و سهراب علیموف باشد با گرفتن نشانی طلا مشرف گردید چمپیون جمهوری تاجیکستان گردید. خوب شادی بهرام نایب پرزیدنت فدراسیون گوشین تاجیکستان جایزه ها را تقدیم میکند. یک بار دیگر با شما یادرس میکنیم که نعیم خان نسیموف مقام سیوم، نظر محمد رحمان بیکوف مقام سیوم در وزن 55 کیلوگرم، برنده نشانی نقره مهدی براتوف و چمپیون تاجیکستان در وزن 55 کیلوگرم در سال 2024 سهراب علیموف از دسته شهر دوشنبه دانسته می شود که چون دیدیم بهترین ها با گردن نشان های افتخاری را آویختند و البته باوری داریم که همین نشان های افتخاری را ما از سطح مسابقه های بین المللی از جانب همین پهلوانان تاجیکستان مشاهده میکنیم. خوب اکنون بعد از چند لحظه رقابت ورزشکاران در وزن 63 کیلوگرم شروع میگردد که واقعا ما میتوانیم که یک رقابت دیدنی را اینجا مشاهده کنیم. خوب همینطور در وزن 63 کیلوگرم اسلم جان عزیزوف استاد ورزشی درجه بین المللی با لباس‌های سرخ به میدان میبراید. جایزه‌دار چمپیونات جهان مقام پنجم، جایزه‌دار بازی‌های همبستگی اسلامی سال 2022، چمپیون آسیا در چمپیونات آسیا در چمپیونات آسیا مقام دوم دارد. در چمپیونات آسیا مقام سوم را هم میان نورسان اشغال کرده است. جایزه‌دار بازی‌های اتحاد دولت‌های مستقل اسلم جان عزیزوف با میدان وارد می شود. اسلم جان عزیزوف نماینده شهر دوشنبه است و بر مقابل حریفش از ولایت سوخت نیروسنجی می کند. کریم جان اسلام جان خوب کریم جان اسلام جان دوستان عزیز جایزه‌دار مسابقات مختلف در سطح بین المللی می باشد. خوب همینطور دوستان عزیز عبدالرحمن حسنوف در اکران های ما شما است با لباس های سبز نماینده ولایت سوخت استاد ورزش جمهوری تاجیکستان جایزه‌دار چمپیونات آسیا میان نورسان و همزمان در مسابقات مختلف هم شرکت کرده است. هر دو هم دو ورزشکاری هستند که در این وزن امید مربیان را بیشتر کردند برای مسابقات سطح بین المللی. خب همین است. اسلم جان عزیزوف با لباس‌های سرخ در اکران‌های ما شما بود و با لباس‌های سبز باشد نماینده ولایت سوخت. خب فرخروز رحمانوف داور درجه بین المللی از تاجیکستان این رقابت را حکمی میکند و البته که پیش از رقابت هم به ورزشکاران یک فهماندهی هم میگذراند. خوب رقابت آغاز می شود. در حال اسلم جان عزیزوف به هجوم گذشت ولی عبدالرحمن حسنوف هم خیلی تجربه خوب دارد.
сурати баланд касб мекунад. албатта ин рақобат пешгӯишаванда буд ки чӣ гуна сурат мегирад ва ишора мекунад довар ки паҳлавони сабзпӯш бояд фаъолтар бошад. яке аз доварони дараҷаи байналмилалии мо ҳамин Фаррухрӯз аст ки айни ҳол рақобатро қазоват карда истодааст ва ин ҳам албатта таъсири бузург мерасонад ба рақобатҳои ниҳоӣ ки доварони сатҳи баландтар албатта ки рақобатҳоро ҳакка мекунанд. хуб то кунун албатта ки аз ҷониби ҳарду имтиёз нест, ҳарчанд талошҳо ҳаст. акунун Азизов кӯшиш карда истодааст ки аз мавқеи муайян инҷо ишғол кунад ва ишора мешавад ки паҳлавони сабзпӯш инҷо камфаъол аст. довар ҳам ишора мекунад ва акунун як хол ба Азизов ва огоҳӣ ба паҳлавони вилояти мазарат ҳарду намояндаи шаҳри Душанбе ҳастанд ба намояндаи дигари шаҳри Душанбе Абдураҳмон Ҳасанов. акнун аз ин фурсати ба миён омада бояд Азизов ки таҷрибаи хеле калон дорад дар мусобиқаҳои мухталиф, яке аз шинохтатарин варзишгарони мо, аз ин ҳолат бояд истифода кунад. хеле наздик аст. як чархиш ё тоб додани ҳариф кифоя аст барои ӯ ки ҳамин ҳоло имтиёз гирад ва тавонист ду имтиёзро соҳиб мешавад инҷо. ва агар 5 сония ҳарифро нигоҳ дорад ғолибияти софро ба даст меорад. наздик аст, аммо дифои ҳариф ҳам хеле хуб аст. Абдураҳмон Ҳасанов токунун дифоъ кардааст. агар Аслам Азизов ин ҳолатро истифода карда тавонад, пас 5 сония натавонист, вале бори дигар талош мекунад. 2 имтиёзи дигар, он чархише ки дошт хеле наздик аст. 3 имтиёзи дигар кифоя аст барои Азизов. партов дар кор аст инҷо ва Фаррухрӯз ишора мекунад ки имтиёз нест, вале 5-0 ҳамоно Асламҷон Азизов пешсаф аст дар ин рақобат. албатта пешгӯишаванда ҳам буд ки ин рақобат пуршида сурат мегирад, аммо ба он шакле ки айни ҳол пешсаф аст Асламҷон Азизов на. ба ҳар ҳол ин майдон аст, марҳилаи ниҳоӣ аст. ҳариф ҳам хеле таҷрибаи баланд дорад. албатта ҳар сонияҳо метавонанд ки тақдири рақобатро ба куллӣ дигар кунанд. сонияҳои кам монданд то ҳамон вақте ки танаффус эълон шавад барои ҳарду. ба имтар танаффус ҳам эълон шуд. ҳарду акунун 30 сония вақт доранд ки нафаси тоза бигиранд ва обнӯшӣ ҳам албатта инҷо барои варзишгарон кӯмак мерасонад. ҳарду ҳам дар чемпионати Осиёи наврасон ширкат доштанд. дар дигар мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ ҳам албатта ки ҳунару маҳорати худро нишон доданд. аз ҳамин хотир рақобат токунун бар суди Асламҷон Азизов аст. вале қисмати дуюми рақобатро мутаваҷҷеҳ мешавем. 3 дақиқаи дигар ҳаст. агар ду маротиба ҳамон партофти 4 имтиёза ба анҷом расонад Абдураҳмон Ҳасанов, пас ӯ имкони хуби ғалабаро ҳам дорад. аммо то куҷо инҷо муваффақ мешавад, инро вақт нишон медиҳад, чун бар муқобили Асламҷон Азизов истодагарӣ кардани ӯ албатта ки душвор ҳам ҳаст. мавқеият меҷӯянд ҳарду ва Азизов мехост бо сари китф инҷо партов кунад, вале натавонист. имрӯз Асламҷон Азизов даври аввал озод буд, дар даври дуюм Муҳаммад Мирзоевро шикаст дод, ба марҳилаи дигар гузашт.
و اکنون در مرحله نیمه نهایی چون مشاهده میکنیم بر مقابل پهلوان دیگری دوشنبه محمد جان عبداللهیف ظفر یافت در مرحله نیمه نهایی و روی خود را به اینجا هم برد. اکنون به اسلم جان عزیزوف آگاهی داده می شود یک امتیاز با عبدالرحمن حسنوف. عبدالرحمن حسنوف خیلی نزدیک است که نتیجه را دیگرگون کند، ولی اینجا داور رقابت را باز می‌دارد، اشاره می‌کند که از مرکز باید رقابت ادامه کند چون که همان ثانیه‌های معینی که برای حسنوف بود استفاده کرده نتوانست. به هر حال حالا یگان چیز از دست نرفته است برای حسنوف. او 100% میتواند که نتیجه را به کلی دیگر کند چون حساب آنقدر بزرگ نیست. 5-1. البته این در گشتین یونان و ریمی آنقدر حسابی بزرگ هم نیست. ما بارها دیده ایم که از 5-0 هم از 6-0 هم چگونه نتیجه تغییر می‌یابد. اسلم جان عزیزو با آسانی نتوانست که این حریفش را شکست بدهد، اما 1 دقیقه دیگر وقت هست. همین گونه یکدیگر رو داشتن، از حد زیاد ایستادن. البته کوشش میکنن پهلوانان که یک موقع معین رو بجویند، یک حالتی رو به میان بیارند که برای پرتاب کردن مساعد باشد. وای 4 امتیاز. وای اینجا باز 4 امتیاز دیگر و اسلم جان عزیزوف با حساب 13-3 پیشرفت می شود. عبدالرحمن حسنوف خواست اینجا یک اصول غیر عادی رو به سامان رساند، اما اسلم جان عزیزوف که تجربه خیلی بلند دارد توانست که رقابت رو عموما ضد حمله رو سری وقتی استفاده برد. و همینطور دوستان عزیز اسلم جان عزیزوف چمپیون تاجیکستان در سال 2023 در وزن 63 کیلوگرم دانسته می شود. بسیار هم هنر شایسته نشان داد. این لحظه های اولی که بود همین طریق دوستان عزیز بهترین های وزن 60 کیلوگرم روی منبر افتخاری میبرایند. انوشیروان شریپوف نماینده ختلان 2 با همراهی امینجان میرحمت نماینده ولایت سوق مقام های سیوم افتخاری را صاحب شدند. سرمربی منتخب تاجیکستان ناید و گوشین یونان ریمی روشن
این نشان ها را تقدیم میکند و برنده نشان نقره شیرالجان ابراهیموف نماینده ولایت سوخت و چمپیون تاجیکستان در وزن 60 کیلوگرم باشد پهلوان شهر دوشنبه شاهرخ محکموف. و اکنون نمای بهترین های وزن 60 کیلوگرم هم معین گردیدند و به گردن نشان های این مسابقه با نفوذ داخلی را آویختند. البته چمپیونات تاجیکستان برای ورزشکاران در داخل از همه مسابقه با نفوذ و مهم به حساب می رود و ما باشیم بعد از چند لحظه توجه میکنیم به رقابت پهلوانان وزن 67 کیلوگرم که بعد از چند لحظه شروع می شود مرحله نهایی. در اکرانهای ما و شماست نماینده ولایت ختلان باباجان سعیدوف در وزن 67 کیلوگرم به میدان میبراید. باباجان سعیدوف در مرحله اول آزاد بود. دور دوم پهلوان دیگری ختلان عبدالله خالف را شکست داد. در مرحله نیمه نهایی باشد نماینده دیگری ختلان نوردین قربانوف را از صدر راه خود بیرون کرد. و این سنت الله عبداللهیف است در اکران های ما و شماست با لباس های سبز جایزه‌دار چمپیونات آسیا و دیگر مسابقات بین المللی است که با عرصه رقابت میبراید. بر مقابل پهلوان از ولایت ختلان هر دو هم از دسته ختلان دو هستند. استاد ورزش جمهوری تاجیکستان است سنت الله عبداللهیف. سنت الله عبداللهیف او نیز در مرحله اول آزاد بود. دور بعدی محمد رؤوف صاحب زاده را از صدر راه خود بیرون کرد. نماینده ولایت ختلان ناظم جان فاضلوف را باشد در مرحله نیمه نهایی شکست داد. خوب همین تو داور البته که از نظر میگذراند ورزشکاران رو و امر میکند. این هم البته یک دستفشاری احترام به همدیگر و هم آماده است. رقابت شروع میگردد. همین طور دوستان عزیز دو نماینده ولایت ختلان بر مقابل همدیگر نیروسنجی میکنند. باباجان سعیدوف سرخپوش است و سنت الله عبداللهیف باشد با لباسهای سبز و سفید. رقابت را آغاز کرده است که چون ببینیم خیلی فعال است پهلوانی سبز پوش. گمان میکنم هر دو از همدیگر شناخت خوب هم دارند چون از دسته ولایت ختلان هستند. شاید در تمرین های آمادگی با چمپیونات تاجیکستان با همدیگر هم مشق‌های تعلیم و دست جمعی را گرفتند و اینجا سرعت بلند کسب میکند در اولین رسش ها رقابتی هر دو. ما امروز البته اشاره کردیم باز اشاره میکنیم که واقعا رقابت های امروزه به طور خیلی شایسته دیدنی صورت گرفتند. مخلصان هم راحت کردند و خود پهلوانان هم کسبیت بالای خود را نشان دادند و یک چرخش از جانب سعیدوف بود که فشار عبداللهیف برای او 2 امتیاز اکنون. چی اشاره میکند اینجا داور؟ از مرکز باید رقابت شروع گردد. و همین پرتافت 4 امتیازه که از جانب عبداللهیف بود و باز 4 امتیاز دیگر 8-0 میگردد. 8-0 می شود و اینجا
بدون مشکلی سنت‌الله عبداللهیف توانست حریف را شکست بدهد و عنوان چمپیونی را در وزن 67 کیلوگرم به دست بیارد و سنت‌الله اکنون چمپیون جدید در سال 2024 است و بابا جان سعید باشد به نشان نقره میرسد. و ما بعد از چند از مراسم جایزه سپاری را برای شما پیشنهاد میکنیم در وزن 63 کیلوگرم. خب مراسم جایزه سپاری بعداً باید برگزار شود یا نه؟ همین حال آماده هستند. بله، مراسم جایزه سپاری اشاره میشد که بعداً برگزار می شود. اینجا رقابت وزن 72 کیلوگرم مرحله نهایی را ما مشاهده میکنیم. مرد مقابلی او در وزن 72 کیلو از کنار کبوت این ورزشگاهی که نامزد به استاد ورزش جمهوری تاجیکستان است. جایزه‌دار مسابقه های بین المللی شهر دوشنبه را معرفی می‌کند انور شورایف. خب همین طور دوستان عزیز توجه میکنیم به مرحله نهایی وزن 72 کیلوگرم. دو نماینده شهر دوشنبه بر مقابل همدیگر نیروسنجی میکنند. خب همینطور دوستان عزیز پیر محمد علی احمدوف داور مرکز امر میکند که رقابت باید شروع شود در مرحله نهایی وزن 72 کیلوگرم. علیشیر روزیمتوف سرخپوش است، نماینده شهر دوشنبه و نماینده دیگری پایتخت انور جان جورایف برای به دست آوردن نشان طلای وزن 72 کیلوگرم اکنون دعواگر هستند و متوجه میشویم که در این نبرد کی موفق می شود. فشار جورایف اینجا بیشتر است و او اکنون برعکس شد. یک امتیاز چون حریف را از روی گلیم برآورد. همین فشار برای او یک امتیاز میارد. اکنون در رقابت هر دو این پهلوان همه خاموش شد. همین تالار را خاموشی فرا گرفت. همه با دقت متوجه می شوند به نبرد پهلوانان وزن 72 کیلوگرم. و البته داور هم پیر محمدوف اینجا خاموش است
اشاره نیست و اکنون اشاره میکند که پهلوان سرخ کم فعال است و یک امتیاز دیگر با جورایف به خاطر کم فعالی حریف و آگاهی میگیرد پهلوان سرخپوش و اینجا اکنون همون صحنه‌ای که در اختیار دارد جورایف انور جان جورایف باید اکنون ثمرناک استفاده برد و اکنون باید بعد از همون امر داور رقابت شروع کنه. بسیار موقعیت را خوب اشغال کرد مستحکم داشته است با دستان خود جورایف تنها یک چرخش و امتیاز گرفتن در اینجا لازم میاد اما نه عموما به حریف اجازه نداد روزی معطوف که از او امتیاز ستاند. به هر حال حساب 2-0 بر نفع جورایف است. برای رقابتی که در 3 دقیقه اول پهلوانان انجام میدهند همانو برتری بر جانب جورایف است. البته امروز ما بسیار مشاهده کردیم که مربیان از تمام منطقه‌های کشور دستپروران بهترین خود را دستگیری میکردند و حرکت 2 امتیازهای دیگر بر جانب جورایف 4 امتیاز باز 2 امتیاز دیگر و 2 امتیاز اینجا 6-0 می شود یا نه و داور اشاره میکند که رقابت باید ادامه کند و تمام 8-0 می شود دوستان عزیز. اینجا غالبیت صاف بر جانب انور جان جورایف است نماینده شهر دوشنبه با لباس‌های سبز. اکنون او چمپیون تاجیکستان در وزن 72 کیلوگرم می‌گردد و علیشیر روزیمتوف باشد با گرفتن نشان نقره مشرف گردید در چمپیونات تاجیکستان. امروز در اکثر وزن‌ها البته غالبان با آسانی توانستند که حریفان خود را شکست میدهند و اینجا اشاره می شود که بعد از چند لحظه سپاریدن جایزه ها با پهلوانان وزن 63 کیلوگرم هم صورت می گیرد. دوستان عزیز متوجه میشویم بعد از این حرکت هایی که هست با مراسم تقدیم جایزه ها. همینطور دوستان عزیز محمد جان عبداللهیف نماینده شهر دوشنبه با همراهی محمد نورعلی زاده از دسته شهر دوشنبه مقام های سهمی افتخاری را مال خود میکنند. عبدالرحمن حسنوف باشد با گرفتن نشان نقره مشرف گردید و اسلم جان عزیزوف یکی از چهره های شناخته ورزش کشور و نشان طلا عنوان چمپیون تاجیکستان را مال خود میکند. کاتب گنرالی فدراسیون گوشتنی تاجیکستان جایزه ها را تقدیم میکند. بار دیگر میگیم محمد نورعلی زاده با همراهی محمد جان عبداللهیف مقام های سه‌ام را اشغال کردند و عبدالرحمن حسنوف باشد با گرفتن نشان نقره مشرف گردید و این باشد اسلم جان عزیزوف چمپیون تاجیکستان در سال 2024 دانسته می شود و باوری هم داریم که اسلم جان عزیزوف امسال
کشور ما رو به طور ارزنده در مسابقات با نفوذ معرفی میکند. همین 4 نفر هستند بهترین های وزن 63 کیلوگرم که خیلی موفق بودن امروز. دوستان عزیز توجه میکنیم به رقابت نهایی وزن 77 کیلوگرم، جایی که دو پهلوان بسیار هم موفق بر مقابل همدیگر نیروسنجی میکنند. شهزاد آچیلوف نماینده ولایت سوخت بر مقابل مهران پیرانوف. خب همینطور دوستان عزیز فرخروز رحمانوف داور درجه بین المللی این رقابت را حکمی میکند و همینطور همه چیز آماده است. رقابت در وزن 77 کیلوگرم شروع می شود. کبودپوش است شهزاد آچیلوف نماینده ولایت سوخت و مهراب پیرمتوف باشد نماینده شهر دوشنبه. نامزد به استاد ورزش جمهوری تاجیکستان است، اما آچیلوف باشد جایزه‌دار چمپیونات جهان است میانی نورسان و در چمپیونات آسیا هم میانی نورسان مقام سوم را اشغال کرده بود و اکنون رقابت آغاز می‌گردد. آچیلوف امروز خیلی هنرنمایی شایسته داشت بر مقابل حریفان، بسیار با آسانی میتوانست که پیروزی را به دست بیاورد و همین حال اکنون ما متوجه میشویم که آچیلوف بر مقابل پیرانوف تا کدام اندازه همون هنری که در مسابقه های سطح بین المللی داشت نشان داده میتواند. و اینجا صدای مخلصان هم بلند می شود، ولی کمفعالی آچیلوف را اینجا داور درجه بین المللی فرخروز رحمانوف اشاره می کند. و همینطور هم شد. مهراب پیرانوف یک امتیاز میگیرد و آگاهی به آچیلوف و این حالت را اکنون میبینیم که مهراب تا کدام اندازه استفاده کرده میتواند. موقعیت هست تنها پرتاب کردن لازم در اینجا یک چرخش که امتیاز آور باشد. نزدیک است مهراب، نزدیک است ولی نه. آچیلوف با خوبی اینجا دفاع کرد، نگذاشت که مهراب از او امتیاز ستاند. فشار 2 امتیازه از جانب آچیلوف. 2 امتیاز میگیرد در حرکت آخری که داشت. اگر اینجا یک چرخش انجام دهد پس باز 2 امتیاز دیگر را به دست میارد، اما نه. اکنون با حساب 2-1 پیشرفت است آچیلوف. البته هیجان است در اینجا. صدای بلند مربیان بر جانب دستپروران تلاش برای موقع پیدا کردن در قطار بهترین های تاجیکستان البته خیلی مهم است برای ورزشکاران. این را به خوبی درک میکنن هر دو. حرکت های دست موقع میجویند هر دو هم. داور هم اشاره میکند که هر دو فعال باشند.
با فرق از چند رقابتی که در مرحله نهایی ما اینجا مشاهده کردیم، این آزمایی اکنون کمی با برتری همدیگر سپری شده است. یک نفر اینجا برتری بیشتر ندارد، چون ما دیدیم 8-0 اینجا بیشتری رقابت ها به انجام رسیدن. و اینجا تنفس اعلان شد و هر دو هم اکنون باید یک کم نفس تازه هم بگیرن. خوب برمیگردن هر دو پهلوان و رقابت هم شروع میگردد. قسمت دومی رقابت 3 دقیقه اول با حساب 1-2 پیشرفت است اوچیلوف و اکنون سرعت بلند این حال کسب میکند این نوبت رقابت. اینجا دوباره شروع میکند که باید سر و برداشته رقابت کنند هر دو. گرچند اوچیلوف پیشرفت است، اما این پیشرفتی نه چندان زیاد است. در کوتاه‌ترین فرصت حریف میتواند که نتیجه را با کلی هم دیگر کند. و آگاهی اینجا آگاهی با ورزشکار سرخپوش مهراب پیرانوف و یک امتیاز دیگر، 2 امتیاز دیگر اینجا با اوچیلوف داده می شود. برای با سر زدن معلوم است که اینجا با سر البته با حریف برقصدانه میزند مهراب پیرانوف و ادعا میکند که من از روی قاعده هنرنمایی کردم. اما اینجا ما مشاهده کردیم واقعا برقصدانه با سرش با سر حریف ضربه میزد. البته مهراب پیرانوف اینجا اکنون مشورت منیجری روی گلیم و دوران دیگر هم برای همین حالت. همین حالت بود واقعا با سر زدن و اینجا باز امتیاز با اوچیلوف داده می شد به خاطر همون حرکت های غیر قاعده که داشت حریف و 6-1 است امتیاز ها. واقعا اینجا برقصدانه به حریف ضرر می رساند مهراب پیرانوف، اما داور هم اشاره می کند که سرعت رقابت ادامه باید یابد. و اکنون اینجا یک امتیاز میگیرد به خاطر فعالیش پیرانوف و تنبیه یا آگاهی به اوچیلوف داده می شود.
خوب از این فرصتی با میان آمده پیرانوف باید استفاده کند. با توپ دادن حریف با چرخش صاحب امتیاز گردد. از میان از کمر بسیار مستحکم داشته است و اینجا حالتی پرتاب کردن باید باشد. تا کجا موفق بشد اما نه توانست اینجا. شهزاد اوچیلوف همون پیش صف است. حساب 6-2 است. و داور مرکز باز با هیئت مشاوره می رود. اشاره می کند که چیزی نیست، باید رقابت ادامه یابد. ثانیه‌ها خیلی کم موندن برای مهراب پیرانوف. باید فعالتر باشد. اوچیلوف پیش صف است. اوچیلوف تجربه اشتراک در مسابقه‌های با نفوذ را دارد. از همین غیر قاعده عمل کردن حریفش البته که عصبی هم نمی‌شود، آرامانه رقابت میکند، زیرا او خیلی خوب میداند که جواب دادن به همین حرکت های ناجا چی عاقبتی دارد. تمام همینطور وقت به انجام میرسد دوستان عزیز. شهزاد اوچیلوف نماینده ولایت سوخت به مقام اول میرسد. چمپیون تاجیکستان در وزن 77 کیلوگرم میگردد. و شهزاد جان اوچیلوف چمپیون تاجیکستان در وزن 77 کیلوگرم گردید و مهراب میرانوف باشد مقام دوم را مال خود میکند. هرچند کمی بسناک بود، کمی فشار بود، ولی اوچیلوف بالاخره موفق شد و عنوان چمپیونی را هم مال خود میکند. دوستان عزیز شما را دعوت میکنیم به تماشای مراسم جایزه سپاری در وزن 67 کیلوگرم. هم اکنون بهترین ها روی منبر افتخاری برآمدند که بعد از چند لحظه قدردانی میگردند. نایب رئیس فدراسیون گوشتین تاجیکستان سید جلال سعیدوف جایزه ها را تقدیم میکند. مقام سوم افتخاری، دو مقام سوم افتخاری به عبدالله خالوف و جمشید قربانوف، هر دو یکی نماینده قتلاندو دیگری نماینده شهر دوشنبه است. نشان نقره نصیب باباجان سعیدوف پهلوان قتلان دو میگردد و چمپیون تاجیکستان سنت الله عبداللهیف نماینده قتلان دو در وزن 67 کیلوگرم دانسته شد و همینطور بهترین ها قدرشناسی شدند. این همان نفران خوشطالع هستند که امروز به گردن نشان های مسابقه را آویزند.
این ورزشکار چمپیون دوستان عزیز می رویم بر نبرد پهلوانان وزن 82 کیلوگرم. محمد تورسونوف محمد تورایف نماینده ولایت سوخت، پهلوان سرخپوش، چمپیون تاجیکستان، جایزه‌دار مسابقه های مختلف بین المللی. بر مقابل حریفش از ولایت سوخت سهراب علیوف. اکنون دو پهلوان ولایت سوخت برای عنوان قهرمانی در وزن 82 کیلوگرم نیروسنجی میکنند و ما قبلا هم گفتیم که بیشتری رقابت ها در دوره های نهایی میانی ورزشکاران شهر دوشنبه و ولایت سوخت صورت گرفتند. همین طور در وزن 82 کیلوگرم رقابت نهایی آغاز می شود. فاروق بیکوف این رقابت رو حکمی میکند. سهراب علیوف کبوتپوش است و با لباس های سرخ محمد تورایف نماینده دیگری شهر ولایت سوخت. در اولین رسش اکنون موقعیت برای تورایف پیدا می شود تا برای امتیاز تلاش کند. همین حالا اگر به سمت قفا نه، معلوم بود که دیگر خواهش بسندگی نمی کند، اما برعکس اینجا حرکت سهراب بود که برای گرفتن امتیاز خیلی نزدیک بود و اکنون دو خال علیف میگیرد و 5 ثانیه امکان دارد که حریف را با تخت پشت نگاه دارد و غالبیت صاف را به دست بیارد. داور همین حالت را خیلی خوب نظارت میکند، زیرا اگر دو شانه تورایف را به زمین 5 ثانیه نگاه دارد، در این صورت موفقیت البته نصیب سهراب میگردد. قائمتر هم شد یا نه؟ و توانست، واقعا هم توانست و غالبیت صاف را سهراب علیف به دست میارد. بسیار متاسف است اینجا تورایف. سهراب علیف دوستان عزیز با گرفتن نشان طلا مشرف میگردد در وزن 82 کیلوگرم و او چمپیون تاجیکستان دانسته می شود. محمد تورایف با گرفتن نشان نقره مشرف گردید.
همکنون بیننده عزیز در این فضای بسیار هم زیبا در این تالار باشکوه بعد از چند لحظه رقابت در میان ورزشکاران 87 کیلوگرم صورت میگیرد. دوستان عزیز، سهراب عبدالحیف بر مقابل علمشو کمالوف درستنجی میکنند. خب سهراب عبدالحیف در اکران های ما و شماست، جایزه‌دار بازی های آسیایی بالا پوشیده اشخابات سال 2017 و چمپیون تاجیکستان، چمپیون عموما جایزه‌دار مسابقات بین المللی است سهراب عبدالحیف. خب اکنون علمشو کمالوف با لباسای کبود نماینده شهر دوشنبه، سرباز قسم نظامی 3502 همین حالا با عرصه رقابت وارد می شود بر مقابل یکی از صاحب تجربه ها، البته که هنرش را نشان می دهد. خب بابا جان اسمت داور مرکز است. رقابت آغاز شد. کبود پوش است علمشو کمالوف و سهراب عبدالحیف باشد با لباسهای سرخ نیروسنجی کرده ایستاده است. قبلا هم گفتیم جایزه‌دار مسابقات با نفوذ است. دستاورد بهترین او البته در بازی‌های آسیایی بالا پوشیده اشخاباد ترکمنستان بود سال 2017 و اکنون برای عنوان قهرمانی در سال 2024 مبارزه میبرد سهراب و موقعیت برای سهراب خیلی خوب است، پرتاب کرد، 4 امتیاز را صاحب می شود سهراب عبدالحیف. البته صاحب تجربه ها بیشتری وقت برتری خیلی زیاد دارند. 4 امتیاز قبلا در تابلو 2 امتیاز نشان داده شد، اما داور کنجی 4 امتیاز بهاگذاری کرد. بعدا 4 امتیاز، اکنون 4 امتیاز دیگر برای پیروزی لازم است با سهراب عبدالحیف. موقعیت برای سهراب، یک پرتافت 4 امتیاز دیگر و تمام با همین. ولی همین تر هم شد. 4 امتیاز دیگر در کوتاه‌ترین فرصت سهراب عبدالحیف توانست که رقیب را شکست بدهد و عنوان چمپیونی را در وزن 87 کیلوگرم به دست می‌آورد. سهراب عبدالحیف چمپیون تاجیکستان می شود و علمشو کمالوف به نشانی نقره می رسد. هر دو هم امکان دارند که در مسابقه های بیرون از تاجیکستان کشور ما را نمایندگی کنند. مراسم تقدیم جایزه ها با
پهلوانان ارزنده در وزن 72 کیلوگرم همین حالا شروع می شود. محمد شاکر طالبزاده سردار ریاست تربیت جسمانی و انکشاف کمیته کار با جوانان و انکشاف ورزش کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان مدال ها را به بهترین ها می سپارد. خب سلطان بیگ اسکندروف مقام سیوم با همراهی شیروز نبیوف ولایت سوخت و سلطان بیگ شهر دوشنبه نشانی نقره را علیشیر روزیمتوف از دسته دوشنبه مالی خود میکند و چمپیون تاجیکستان در وزن 72 کیلوگرم انورجان جورایف نماینده شهر دوشنبه میگردد که او اکنون حقوق دارد در این وزن بیرون از تاجیکستان در مسابقه های سطح با نفوذ کشور ما را نمایندگی کند. البته ما امید داریم که همین بهترین ها شانسی خوب پیدا میکنند برای معرفی تاجیکستان در سبقت های با نفوذ. بیننده عزیز و نفرانی که عین حال پیگیر هستند شبکه ورزش را یادرس میشویم که چمپیونات تاجیکستان است. باید با گشتین ترزیازات و یونانی رمی که همین حال رقابت های نهایی گشتین یونانی رمی برگزار شده است. خوب میرزا امین سفروف نماینده شهر دوشنبه استاد ورزش جمهوری تاجیکستان در بازی های آسیایی بالا پوشیده مقام سوم را داشت. با لباس های سرخ به میدان وارد می شود. و نماینده ولایت سوخت چمپیون جمهوری تاجیکستان استاد ورزش جمهوری تاجیکستان شرف فیضیوف از ولایت سوخت با لباس‌های کبود اکنون در اکران‌های ما و شما است برای به دست آوردن عنوان قهرمانی مبارزه میبرند. و این هم چهره خیلی خوبی مخلصان است که امروز پهلوانان را خیلی خوب دستگیری کردند. فرخروز رحمانوف داور درجه بین المللی این رقابت را حکمی میکند. همه آماده است اشاره میکند داور و رقابت هم آغاز میگردد. میرزا امین سفروف سرخپوش است از شهر دوشنبه و شرف فیضیوف باشد از ولایت سوخت با لباس های کبود نیروسنجی را اینجا شروع میکنند. بسیار دشوار است با پایه چمپیونی تاجیکستان رسیدن. البته مسئولیت خیلی بلند را اینجا تقاضا میکند و کنون اشاره میکند داور که باید و اینجا با طبیبان نیاز دارد. از بینی سفروف میرزا امین سفروف کمی خون میشارد گمان میکنم یا که بله همین گونه است با فکرم. از منع خود کمی آسیب دیده است پهلوان سرخپوش. بعد از مراجعت به داور گمان میکنم خوب هست میتواند که رقابت رو ادامه دهد. خوب برمیگردند هر دو. اکنون اشاره میشود که پهلوانی کبود پوش سفروف آماده است که رقابت را ادامه دهد و همینطور برای به دست آوردن نشان طلای چمپیونات تاجیکستان
نیروسنجی ها ادامه میکنند. موقعیت برای فایزوف و یک چرخش هم داشت اما موفق شدن نتوانست. ولی در حرکت آخرش داور فعالی رو مشاهده کرد. یک امتیاز میگیرد فایزیف. شرف فایزیف این نوبت هم موقع دارد. پهلوان سرخپوش هم سفروف هم میتواند پرتاب کند و 4 امتیاز یا نه 2 امتیاز باید باشد اینجا چون پرتاب بود. اما اشاره میکند داور درجه بین المللی که 1 امتیاز چون با کمر خود حرکت کرد. با کمر خود اینجا حرکت کرد. سفروف باید رسیش نمیشد. در کمر با قوه دستان پرتاب میشد. از همین خاطر 1 امتیاز بها گذاری شد. انا همین حالت وگرنه این پرتاب اصلا 4 امتیاز است. یک نوع ایثار ناراضگی هم داشت مربی سفروف. و باز اینجا به طبیبان مراجعت میکند. دوستان عزیز بعد از این رقابت تنها یک رقابت دیگر باقی مانده است در میان سنگین وزن ها در وزن 103 کیلوگرم که این نقطه نهایی مسابقات مذکور را هم تشکیل میدهد. برمیگردد سفروف آماده است که رقابت را ادامه دهد چون در حال اجرای اصول بیشتر انا همان منع ورزشکاران به یکدیگر میرسد. از همین خاطر بیشتر آسیب میبینند در همین حالت ها یا از بینی یا از منع یا از دهان بیشتر همین منطقه آسیب میبیند. و اشاره میکند که پهلوان کبودپوش باید فعال باشد. داور هم چون او را آگاهی تهدید میکند و همین طرح هم شد. پهلوان سرخپوش اینجا یک امتیاز میگیرد به خاطر کم فعالی فایزوف و فرصتی که به میان آمده است او باید استفاده کند. باید چرخش دهد دورز گرداند حریف را. اما این وزن گران است. این وزن گران است. معلوم است که قواش بسندگی نمی کند سفروف را. و برای هر دو موقعیت اما پرتاب نیست. همین حالت پهلوان سرخپوش سفروف میتوانست اما نه. 4 امتیاز را فایزوف اینجا مال خود میکند. قبلا داور کنجی 4 امتیاز واگذاری کرد اما داور مرکز 2 امتیاز. به همین خاطر کمی بحث هم هست اینجا. چهار امتیاز بله داور کنجی 4 امتیاز واگذاری میکند و نزد منیجری گیلم میروند هر دو. هم داور کنجی هم داور منطقه‌ای که نظارت میکند همین رقابت ها را. انا همین حالت فشار بود واقعا از جانب پهلوان کبودپوش فایزوف. همین حالت مشورت می شود.
و 2 امتیاز. 2 امتیاز. چهار امتیاز نه بلکه 2 امتیاز بوده از حرکت آخری فایزوف و نتیجه همونو 3 بر 2 باقی میماند. و حرکت بود یک امتیاز دیگر بر جانب فایزوف به خاطر آن فشاری که حریف رو از روی گلیم بیرون کرد. برای قسمت اول رقابت که 3 دقیقه است نزدیک است به خاتمه خود و گمانم هر دو هم همین لحظه رو منتظر هستند که یکم نفس تازه گیرند و همین طور هم شد و 30 ثانیه‌ای که در اختیار دارند حالت تنفس استفاده میکنند هر دو. 4 بر 2 همونو فایزوف پیش صف است. Hoje pequeno, segunda, Sônia Santos, jak na fabrika, اینجا پخش کننده نسل برای تلویزیون اعتراض قرار مسابقه خوب است شده در روی اعتراض نگاه کنید. هر دو هم برمیگردند به عرصه رقابت و 3 دقیقه دیگر اکنون تقدیر رقابت رو حل میکند. در این 3 دقیقه البته ما مشاهده میکنیم که چی خواهد بود. اکنون مخلصان فعالتر می شوند. صدای مخلصان رو در این روز البته اینقدر بلند بودنش رو بار اول ما مشاهده میکنیم. هرچند دستگیری میکردن اما همین گونه صدا بلند کردن و استقبال گرفتن بار اول است. اشاره میکند داور که هر دو فعال باشند و اکنون 2 امتیاز برای سفروف چون در حال فعال گردید از پشت رقیب گذشت که این البته در گوشینی یونانو ریمی امتیاز است. این فعالی را نشان میدهد. 4 بر 4. و باز اینجا اکنون این نوبت فیضی با طبیبان نیاز دارد. او نیز از بینی خود آسیب دیده است. کمی خون جاری می شود. این حرکت جالبی که از جانب سفروف بود و امتیاز آورده رسانید. بعد از به نزد طبیبان رفتن برمیگردد فیضیف. رقابت باید اکنون آغاز گردد. خوب شروع میشود بار دیگر از مرکزی میدان. 4 بر 4 است امتیازها، اما امتیاز آخر را که
سفروف گرفته است. او همانو پیش صف حساب می شود. و فشار بود. 5 امتیاز دیگر و همینطور تسلیم می شود. حساب با کلی تغییر می یابد سفروف. در همان ثانیه های اخیر بالاخره پیروزی را به دست می آورد. حریف را در زمین نگاه داشت و چمپیون تاجیکستان در وزن 97 کیلوگرم میرزا امین سفروف چمپیون تاجیکستان و فیضیف شرف فیضیف باشد با گرفتن نشانی نقره مشرف گردید. رقابت البته خیلی جالب بود. دوستان عزیز بهترین های وزن 77 کیلوگرم هم معلوم می‌گردند و قدرشناسی میشن. شادی بهرامov نایب رئیس فدراسیون گوشتین تاجیکستان مدال ها را تقدیم میکند. خوب همینطور مهراب پیرانوف با گرفتن نشان نقره مشرف می شود و شهزاد جان آچیلوف نماینده ولایت سوخت عنوان چمپیونی را در وزن 77 کیلوگرم به دست می آورد و اکنون اینها راه پیش می گیرند به سوی مسابقات با نفوذ. دوستان عزیز یک وزن دیگر در این رقابت ها باقی مانده است. در وزن 130 کیلوگرم بعد از چند لحظه رقابت آغاز می شود. دعواگران وزن 130 کیلوگرم هم همکنون آماده هستند تا به میدان برآید. خب همین طور چمپیون بسیار کرته جمهوری تاجیکستان امیر جان جورایف نماینده ولایت سوخت استاد ورزش جمهوری تاجیکستان با لباس‌های سرخ در وزن 130 کیلوگرم و میدان وارد می شود. همکنون نماینده دیگر ولایت سوخت استاد ورزش جمهوری تاجیکستان نوروز جان اسلاموف با لباس‌های کبود اکنون به میدان میبراید. در اکران‌های ما و شماست نوروز جان اسلاموف و ما امروز اکنون نمایندگان ولایت سوخت را در مرحله‌های نهایی خیلی زیاد مشاهده کردیم. فضا هم بسیار فضای خوب است برای پهلوانان. بسیار یک محیط زیبا. همکنون فاروق بیکوف داور درجه جمهوری رقابت را حکمی میکند. اشاره میکند که هم آماده است. صدای اشتک داور و رقابت آغاز میگردد. در میان سنگین وزن ها 130 کیلوگرم البته که رقابت کردن خیلی دشوار است.
و ما مشاهده میکنیم که چگونه موفقیت رو پهلوانان به دست میارند. هر دو هم نمایندگان ولایت سوخت هستند. قبلا هم اشاره کرده بودیم و یکی برای عنوان چمپیونی اینجا موفقیت خود را حتما که نشان خواهد داد. و بسیار نزدیک است اینجا پهلوان سرخپوش و فشار هم آورد جورایف و دو امتیاز را هم صاحب می شود. فشار آخری که داشت بر مقابل حریفش اسلاموف. و اینجا باز همان مشورت اظهار ناراضگی از جانب مربی، ولی اشاره می شود که البته باجا است، اشتباه نیست. همین دو امتیازی که با جورایف داد داوری مرکز. ببینیم اینجا که البته از پای ها داشتن استفاده نمی شود. با قوای دستان خیلی مشکل است، ولی چون هر دو تای تجربه هستند در این رشته تمرین میکنند، خیلی خوب میدونند که از کدام روش کار بگیرند. و اینجا کم فاولی برای اسلاموف و اینجا داور یک امتیاز با روزیوف داد. 3-0 می شود اکنون. همون ثانیه هایی که در اختیار دارد باید ثمرناک استفاده برد پهلوان سرخپوش، ولی با این وزن که حریف دارد در گمان است که تاب داده تواند او را یا چرخش داده تواند. بله همین طور هم شد. به هر حال 3 امتیاز دارد جورایف. امیرجان جورایف چمپیون بسیار کاراته تاجیکستان است در این رشته. ما قبلا هم اشاره کرده بودیم دوستان عزیز که براستی همه نمودهای ورزش برای سلامتی منفعتی بیشتر دارد، اما رشته گوشتنی یونانی رمی تغذیه آزاد واقعا برای قوی گرداندن موشک ها از همه جهت خوب است. و نفرانی که در این رشته تمرین میکنند یک بازوان بسیار پرقوت هم دارند و بیشتر با آنها نه در میدان گوشتن در همه حالت کمک کرده میتواند. از قسمت اولی رقابت ثانیه های به شمار ماندند. برتری بر جانب جورایف است همانا. و 3 دقیقه اول هم به انجام رسد. یک تنفس برای پهلوانان و بیشتر وقت بعد از برگشت از تنفس پهلوانان خیلی فعال میشوند. اینجا البته تصدم میکنند که مراجعان تویچیف که امروز در نیش از جایهای همین تالار بود سال 2010 از بازی‌های آسیایی نشانی برنجی را هم با خزینه دستاوردهای ورزش کشور در همین وزن به دست آورده بود.
خوب برمیگردن هر دو پهلوان به عرصه رقابت. پیشرفتی همونو بر جانب جورایف است. پهلوانان ولایت سوخت بر مقابل همدیگر نیروسنجی کرده ایستادند. برای اسلاموف هرچند این رقابت از اول دشوار بود ولی تلاش ها کرده ایستاده است که با گرفتن امتیاز مشرف شود یا همان امتیازهایی که از دست رفت جبران کند. ولی بر مقابل جورایف خیلی دشوار است همین حالا. و داور مرکز اشاره میکند که اینجا آگاهی به جورایف و یک امتیاز به اسلاموف داده شود. و شانس خوب است برای اسلاموف ولی وزن گران جورایف برای او مانع است. پرتاب کرده نمیتواند گمان میکنم. اینجا تنها اما قوه خیلی بزرگ در کار است. اوی 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 حلقه دو خال رسایی می شود و یک حرکت دو خاله دیگر، دو امتیازه دیگر و ببینیم چگونه. آی 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 ما در گمان است گفتیم که این وزن گران رو بردارد اما ببینیم نتیجه رو چگونه تغییر داد. 7-3 می شود. اما اینجا گمان میکنم کدام امتیازی را داوران نگذاشتند چون چرخش هایی که پای در هم بود داور پای در هم امتیاز میداد. و آن دو امتیاز آخری که بود از روی گلیم بیرون بود است به همین خاطر دیگر علاوه نکردند و حساب همون 7-3 است. چگونه نتیجه رو نه 9-3 حلقه دو امتیاز دیگر کفایه است برای اسلاموف تا در این رقابت پیروز گردد. براستی ما باور نداشتیم که از این موقعی که بود حریف رو به دیگر طرف میبرد تاب میدید. اسلاموف همین کار رو کرده توانست و اکنون 1 دقیقه دیگر تا انجام رقابت باقی مانده است. پیروزی البته با برتری 6 امتیاز بر جانب اسلاموف است. نو بس از برد و باخت البته نشان طلای وزن 130 کیلوگرم به ولایت سوخت می رود. اما گپسریان است که از حساب نتیجه انفرادی این ورزشکاران باید خود را به طور ارزنده نشان دهند. ثانیه‌ای که سپری میشوند بر سود اسلاموف است. و اینجا چالش میپرتاید مربی جورایف ولی اینجا اشاره میشه چیزی نیست و همینطور وقت به انجام رسد. دوستان عزیز در این نبرد نوروزجان اسلاموف از ولایت سوخت شهر استرافشان خب چمپیون جمهوری تاجیکستان در وزن 130 کیلوگرم نوروزجان اسلاموف نماینده ولایت سوخت میگردد و امیرجان جورایف باشد و گرفتن نشان نقره مشرف می شود.
دوستان عزیز بعد از چند از مراسم تقدیم جایزه ها به پهلوانان وزن 82 87 97 و 130 کیلوگرم صورت میگیرد. همکنون بیننده عزیز بعد از دیدن این نوارها ما بهترین های وزن 82 کیلوگرم را منظور شما میکنیم. خب همینطور سعید جلال سعیدов نایب رئیس فدراسیون گوشین تاجیکستان جایزه ها را تقدیم میکند. خب جای سوم با سعید اسلام‌الدین اسلمov از شهر دوشنبه، همزمان محمد تورایف از ولایت سوخت نشان نقره مال معذرت دوستان از اینجا بله تورایف و اکنون نشان طلا نصیب سهراب علیف میگردد نماینده ولایت سوخت او چمپیون جمهوری تاجیکستان گردید. همینطور پهلوانان وزن 87 کیلوگرم هم قدردانی میگردند. دوستان عزیز در این وزن نشان نقره مال علمشاه کمالوف میگردد و سهراب عبدالحیف باشد و گرفتن نشان طلا مشرف میگردد. عنوان چمپیونی را در این وزن مال خود میکند. و بهترین و البته برار میخواهیم و تنها ارزومند موفقیت آنها در مسابقات با نفوذ میباشد. اکنون غالبان جایزه‌داران وزن 97 کیلوگرم برای ما و شما پیشنهاد می‌گردند. باباخان علیشیر باباخانوف با همراهی قهرمان تویچیف با گرفتن نشانهای برنجی مشرف شدند. شرف فیضیف نماینده ولایت سوخت با گردن نشان نقره را می‌آویزد و میرزا امین سفروف نماینده شهر دوشنبه چمپیون تاجیکستان میگردد و
نشانی طلایی این مسابقه با نفوذ داخلی رو به گردن می‌آویزد. اینها از بهترین های این وزن هستند. در وزن 97 کیلوگرم که امروز خودشان را به طور ارزنده نشان دادند. همکنون بعد از چند لحظه آخرین وزن 130 کیلوگرم ورزشکاران بهترین جایزه های خود را میگیرند و این هم با مسابقات امروز نقطه میگذارد. خوب همینطور اسلام مرادوف با همراهی ابوبکر رحمانوف با گرفتن نشانهای برنجی وزن 130 کیلوگرم مشرف گردیدند و نوروزجان اسلاموف و امیرجان جورایف باشد به نشان نقره رسید و نوروزجان اسلاموف چمپیون تاجیکستان در وزن 130 کیلوگرم دانسته می شود که بعد از چند لحظه جایزه ها تقدیم می گردند. خطیب گنرالی فدراسیون گوشین تاجیکستان شریف زاده این جایزه ها را تقدیم می کند. بار دیگر یادآور می شویم که اسلام مرادوف با گرفتن نشان برنجی با همراهی ابوبکر رحمانوف و همزمان نشان نقره نصیب امیرجان جورایف گردید و چمپیون تاجیکستان در سال 2024 میان ورزشکاران سنگین وزن در 130 کیلوگرم نوروزجان اسلاموف از ولایت سوخت دانسته شد. دوستان عزیز، من سربان میسایف این رقابت ها رو برای شما شرح و توضیح دادم و در اینجا چمپیونات تاجیکستان آید به گشتین طرز آزاد و یونانی رمی به نقطه نهایی میرسد و طول 2 روز هیئت ایجادی و تکنیکی تلویزیون ورزش در خدمت شما بودن. بیننده عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقه های با نفوذ در اینجا با شما خیر خوش میکنیم. تا نزدیکترین دیدار خیر.